ولازم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك. وصلى الله على محمد وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا وشم كل ده. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا واشفى من كل ده. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا واشفى من كل ده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum assalam wa rahmatullah. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis, en ce 9e jour de ce mois de Ramadan de l'année 1443, correspondant au 10e jour du mois d'avril 2022, de nous retrouver autour de cette table ronde en islam. Et il est clair que l'activité, les activités exigent. Nous sommes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, en plein mois de Ramadan. Mieux, nous nous apprêtons même à parachever, toujours par sa grâce, la première décade du mois de Ramadan. Et nous verrons que ce qui est réservé en cette décade-là. Mais avant, frère Abdel Fattah, notre frère Mustafa est retenu. Nous lui souhaitons de passer une bonne rupture, n'est-ce pas? Amen. Et
En commençant, je voudrais qu'on parle de l'environnement. On a l'impression que ces derniers jours ont été beaucoup plus chauds et surtout on rencontre beaucoup de problèmes de coupure, etc. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Muhammadun alamul huda wa manaril yaqin. On ne peut que s'en féliciter. Masha'Allah. Plus les choses sont difficiles, plus elles sont... plus la récompense est énorme. C'est normal. Voilà. Donc, Dieu, il est très généreux. Tout à fait. Dieu, il est reconnaissant. Absolument. Absolument. Plus on pratique dans la douleur, dans les difficultés, plus les récompenses aussi sont énormes. Absolument. Donc, il faut s'en féliciter. C'est aussi un autre bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ses fidèles, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le musulman vit une difficulté et qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est en même temps aussi quand il est dans l'opulence, il est reconnaissant, que ça ne peut arriver que réellement voilà, ça ce n'est pas du tout une difficulté particulière qui doit décourager. Ça fait partie du genre. Ça fait partie. Il y a même parmi les compagnons qui souhaitent qu'il fasse très fort afin que le mérite soit plus le mérite est augmenté. Et ceux-là qui nous torturent aussi, qu'Allah leur fasse miséricorde afin qu'ils puissent diminuer. Voilà, ceux qui font du mal aux gens, qu'Allah soit clément à leur égard, qu'Allah adoucisse donc les cœurs et qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Alors pour revenir aux jeunes, justement, tu parles de comportement. Nous savons que les jeunes nous imposent un certain nombre de comportements, à savoir, tu as commencé déjà à évoquer, il faut que le jeuneur cherche à devenir comme un ange. Nous savons que par principe les anges ne transgressent pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous autres, les thaqalain, les djinns et les génies qui sommes dans les prédispositions de transgresser ces lois. Et comme Allah est clément, miséricordieux et gafar et gafour, donc nous allons faire avec le meilleur de ceux qui transgressent ces lois, ce sont ceux-là qui retournent vers Allah et lui demander pardon. Donc le jeune veut nous imposer cette attitude d'être bon, de ne jamais chercher à faire du mal. C'est ce que je vais vous dire, Amir. Non. Vous voyez, tout ce que l'islam recommande, c'est pour rendre l'homme sérieux. C'est un bien pour lui en tout cas. Essayez d'analyser tout ce que l'islam recommande aux fidèles. C'est afin que le fidèle soit sérieux. Tout à fait. En les appliquant, et il va répondre à cette définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée aux musulmans. Puisque le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est celui-là qui ne fait aucun mal à tous les êtres, ni avec sa langue, ni avec les membres. Et quand vous essayez d'analyser tout ce que l'islam demande aux fidèles de faire, c'est pour être dans ce cadre, c'est pour qu'ils soient sérieux, c'est pour qu'ils soient responsables. Vous voyez, d'abord, prenons un petit exemple sur le jeûne. Il est dit que que le jeûne est un bouclier. Contre cela, un bouclier a toujours été contre quelque chose. Un bouclier pour le jeûneur, afin qu'il ne tombe pas dans le feu de l'enfer. Et il est rappelé au jeûneur dire que le jeûne est un voile qu'on a placé à sa vue, à son ouïe, à sa bouche, à son odorat,
à ses 2 mains, à ses pieds, à son ventre et à sa partie intime. Tout ça là, c'est voilé. Pour ne pas transgresser la loi de Dieu, qui en les transgressant vient le conduire en enfer. Tout à fait. Donc, s'il respecte, il ne fait pas tout ceci. Vous voyez? Il est sain, il n'aura pas de problème. Le résultat, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, que a gêné la allakum tattaqun. Quand vous allez gêner, c'est certain vous allez avoir la piété. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais malheureusement, il y a 2 appréciations, 2 groupes de gêneurs. Le premier groupe reconnaît tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé. Donc il accepte. Il accepte, il jubile, il est content parce que Ramadan arrive. Il sait que c'est l'occasion pour lui de se décharger, de pouvoir effacer ses péchés. Donc c'est très important pour lui. De changer de comportement, du négatif au positif. Tout à fait, tout à fait. C'est l'occasion pour se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Et de bénéficier de tous les avantages dont Allah nous a parlé, le prophète nous a parlé concernant Ramadan. Tout à fait. Donc lui, il est content. Il se prépare. Il a compris la signification. Il a compris. Il est là. Il va travailler. Il ne perd pas du temps. Une seconde. C'est-à-dire son temps doit être judicieusement exploité. Tout à fait. Le second groupe. Donc c'est lui le premier à bien compris. C'est celui-là qui a bien compris. Lui, il est content. Il y a 6 mois. Il souhaite que Ramadan arrive. Après avoir fait, encore, il tremble. Il a peur que son œuvre ne soit pas rejetée. Tout à fait. Il est dans la hantise. Dieu m'a demandé de travailler, j'ai fait. Est-ce que j'ai pu satisfaire Allah? Est-il content de moi? Je sais qu'il va accepter. Et j'ai peur aussi qu'il me rejette. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est le premier groupe. Le second groupe, c'est celui-là qui est pas reçu. Un groupe paresseux. Inconscient. Ignorant. Oui, Ramadan, c'est un malheur pour lui. C'est comme une charge, n'est-ce pas? Ramadan arrive, ça va l'empêcher de manger. Ramadan arrive, ça va l'empêcher d'abandonner ses mauvaises habitudes. Alors que lui, il tient coûte que coûte à ça. Tout à fait. Il accuse Ramadan, le gars, il va jeûner. Du matin jusqu'au soir, il est là couché. Il ne profite pas de Ramadan. Il ne produit aucun effort pour aucun récompense. Il n'y a pas de prière surrogatoire. Il n'y a pas d'invocation. Les mauvaises pratiques demeurent. S'il vous plaît. Il y en a même qui, au coucher du soleil, ils se sentent comme quelqu'un qui est sorti d'une prison. Non. Donc on se libère. Ou quelqu'un qui s'est délié de ses cordes. Tout ce que Allah a interdit, il se le permet. Il se le permet. Puisque c'est la nuit. Oui. Ils vont dire non, c'est dans la journée qu'Allah nous a demandé de gêner et de l'adorer. Et que la nuit, eux, ils sont libres. Ce groupe-là n'a rien compris. Oui, c'est des gens dont le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a quelqu'un de vilipendé, s'il y a quelqu'un de vilain, d'inutile, c'est eux. Quelqu'un qui, Ramadan est venu, du début jusqu'à la fin, il n'a pas pu œuvrer une œuvre pour bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et aller au paradis. C'est un idiot. Un véritable idiot. Donc voilà. Alors, c'est peut-être parmi ces derniers groupes qu'on recrute ces gens qui, d'ordinaire,
ils ne viennent même pas aux 5 prières dans les mosquées. Hein. Alors, il y a même des gens, s'il vous plaît, il y a des gens parmi ce groupe-là qui jeûnent, qui ne prient pas. Ah bon? Oui. On s'abstient de manger. Voilà, mais ils ne prient même pas, du tout, du tout. Ah ben moi je pensais que je faisais allusion à ceux-là qui aujourd'hui réintègrent les mosquées parce que c'est le mois de Ramadan. Je vous dis qu'il y a des gens qui ne prient même pas du tout, et ils jeûnent. Et il y a des gens qui jeûnent et que pour rompre le jeûne, c'est l'alcool qu'ils boivent. Il y a même des gens qui la nuit se permettent même d'aller au cabaret, qui vont en boîte, qui vont au bar au cours des nuits de Ramadan. Et leur argument, c'est que c'est la journée qu'il faut jeûner et que la nuit, on est libre de ses mouvements. Et je vais leur demander, la nuit ne fait pas partie des propriétés de là-haut. De leur vie, Si. Donc, c'est le jour et la nuit qu'on compte pour dire qu'un tel non, pas même pas passer une journée, leur âge. L'âge de l'homme est déterminé comment? Chaque jour qui passe. Oui, chaque jour et nuit qui passe, c'est ça qui détermine. Oui. La vie de l'homme, c'est le jour et la nuit. Oui, ce n'est pas seulement le jour. Ce n'est pas seulement le jour. Voilà. Donc, qu'ils se détrompent. Voilà. Qu'ils essaient d'être vraiment sérieux. Mais comment on peut qualifier ces gens-là? Et ils sont fiers d'être musulmans. Non. Déjà, c'est ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Habib al-Mustafa. Il dit qu'il y en a beaucoup parmi les jeûneurs dont leur part de jeûne, c'est la faim et la soif. C'est tout ce qu'ils récoltent. C'est tout. Du point de vue récompense, zéro. Donc ils ont passé la journée inutilement. Voilà, inutilement. C'est-à-dire ils ne profitent de rien. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le compteur est à zéro. Non. Comme quoi les... ce n'est pas fini. Non. Le prophète a continué en disant sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi parmi ceux-là qui prient. Donc qui assistent au tarawih par exemple. Dont eux aussi, leur part dans ces activités-là, ce n'est rien d'autre que le stationnement. Les positions assises. Voilà. Et maintenant, ils ont passé la nuit sans dormir. Donc, vous voyez. Donc, il faudrait voir même, du point de vue manger à la rupture au coucher du soleil. Ceux qui se gavent le ventre, plutôt, qui mangent d'une façon exagérée, qui boivent d'une façon exagérée, ils ont même de difficultés pour respirer. Oui, alors il y a cette catégorie de gens, j'en ai entendu quelqu'un qui dit, tu vois, hier je n'ai pas pu aller au travail parce que j'ai tellement mangé et je ne pouvais pas me déplacer. J'ai entendu une discussion comme ça là. Mais non, vous voyez, des fois, la consommation de l'eau fraîche élimine déjà le jeûneur. Quand vous buvez excessivement l'eau fraîche, et ça vous fatigue. Ça vous ramollit les organes. Bien sûr. Vous avez envie de dormir. Bien sûr. Vous êtes lourd. Bien sûr. Allez faire 17 rak'at après Maghrib, c'est un problème. Pouvoir se réveiller encore au cours de la nuit pour prier, c'est aussi un autre problème. Donc à la rupture, il est plus prudent d'éviter trop d'eau fraîche. Oui. Parce que l'organe à l'intérieur, il est chaud, il a été chauffé. Oui. Ensuite, tout de suite, s'il reçoit encore de l'eau fraîche, il y aura un désagrément que le organes sûrement. Voilà. Donc il est plus prudent d'avoir quelque chose d'un peu chaud pour remonter un peu la température. Voilà. Et puis, mais voilà. Vous allez voir des gens qui pensent être malades au cours de la période de Tarawih.
ils traînent les pas. Ah ouais. Ah ouais. Jusque-là, ça va. Jusqu'à ce cadre-là, ça va. Ils traînent les pas. Il y a ceux-là qui mangent abusivement et qui boivent de l'eau fraîche. Ils ont des difficultés. Non seulement ils ont rempli le ventre, ils sont lourds. Se déplacer, aller à la mosquée, c'est un problème. Venir faire les génuflexions et autres, c'est un problème. Respirer pour eux, c'est un problème. Donc, pendant que les gens prient à la mosquée, ils vont dire que bon voilà, ils vont imposer nous allons vous rattraper. Tout à fait. Ils vont venir au moment où il reste chef de vitre. Ils vont faire la moitié du travail. Ils abandonnent tout. Après, ils reviennent avec les gens à la maison. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont engrangé? Mais je dis, les gens, nous nous amusons avec eux. Et nous aspirons à aller au paradis. Comme ça, là. Je pense. C'est pour ça qu'il a dit que on ne peut pas réussir cette vie présente dans la tiédeur et réussir le-delà aussi dans la tiédeur. Tout à fait. Il est dit que le fidèle musulman doit être à l'image du lion. Comment est-ce que le lion attrape sa proie? Et il n'a jamais mangé du cadavre. Oui, comment lui le lion, il fait des efforts. Il engage une lutte pour attraper sa proie. Et est-ce que c'est dans la paresse, l'oisiveté et la tiédeur? Non, ça jamais. Donc c'est ainsi le musulman doit bien travailler, doit fournir des efforts, réussir la vie présente et en même temps réussir le-delà. Mais purifier, c'est hors question. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et les gens pensent qu'ils sont intelligents, ils peuvent tricher, ils peuvent tout faire, mais le résultat est là. Le résultat attend chacun. Le bilan est là que chacun va recevoir de sa main droite pour ceux qui ont bien travaillé. Il faut faire attention. Tout à fait. Il faut faire attention. Tout à fait. Alors, il est évident que le musulman doit savoir que c'est une chance énorme qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait montré ce mois. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Que ceux qui ont compris, c'est ça. Ceux qui ne l'ont pas compris, ils accusent Ramadan. Pourquoi le Ramadan est venu? Tout à fait. Et qu'il fasse vite qu'il quitte. Alors, ils n'ont rien compris. Absolument rien. Ils n'ont rien pour comprendre. Absolument rien. Avoir la possibilité de croiser le début du mois de Ramadan, arriver à son milieu jusqu'à la fin, et ne pas sortir, comme tu dis, avec un bilan positif, là, vraiment, c'est la plus grande... C'est le chaos. C'est la plus grande perte. C'est le fiasco total. Parce que l'idée qu'on ne se fait pas, c'est sûrement qu'Allah fasse que nous voyons tous la fin de ce mois, nous ne savons pas. Il y a nos frères qui sont partis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans sa miséricorde. N'est-ce pas, nous qui sommes en vie, Allah nous permet encore de moissonner beaucoup de hasanat si nous avons compris. Et donc, et ça peut, donc ça c'est un dernier Ramadan pour certains et nous ne savons pas si c'est pas le dernier. C'est notre dernier Ramadan, personne ne le sait. Au maximum, vous voyez, l'an passé, on a vécu avec les frères. Ils sont plus là avec nous. Et ils n'ont jamais su que le Ramadan, cette année-là. Et c'est comme ça pour tout le monde. Ça arrivera un jour. Et vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala accorde des bonus à ses fidèles. Ah oui. C'est ça la miséricorde. Oui. Parmi ces bonus se trouve le mois de Ramadan. Tout à fait. Tel que pour profiter des bonus, c'est on met des fonds. On sait que les bonus c'est le vendredi, c'est le lundi, c'est le mardi. Donc Allah dit que bon voilà, le mois de Ramadan c'est un bonus pour vous. Tout le mois de Ramadan. Pour tout le mois de Ramadan. C'est lui qui sait faire bonne œuvre. Et c'est Allah qui récompense. C'est pas une compagnie. Non. C'est bien Allah. C'est bien Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous propose un bonus et on ne l'accepte pas. On ne veut refuser. Et on veut aller au paradis. Mais il y a ce qu'on appelle aussi les ramadanistes qui, comme on l'a dit, qui ne produisent des efforts
seulement, cela, ils font des efforts. Hein. Ils produisent des efforts pendant ce mois de Ramadan. Mais Ramadan, tu as un peu évoqué, mais une fois Ramadan passé, c'est terminé, on retombe dans les travers qu'on a connus. Alors, ceux-là aussi n'ont pas compris. Oui, les Ramadani, ce sont lesquels 11 mois durant, on a vogué avec. Ils ne prient pas. Voilà, c'est ça. Enfin, ils font un peu. Quand Ramadan arrive, on dit, ils s'habillent en blanc. On dit, c'est Ramadan, il faut chercher Ils cherchent leur djellabia blanche, un bonnet blanc. ils se montrent sur eux, ils sont réguliers à la mosquée. Ils font tout le plus sérieusement possible. Et j'aimerais leur demander, peut-on être fonctionnaire, s'absenter du travail 11 mois? Ils prétendent au salaire. S'absenter d'abord du travail pendant 11 mois. Et dans l'année, travailler un seul mois et conserver ce travail-là. Ça n'est pas possible. On serait licencié depuis. C'est des gens qui ne sont pas musulmans, qu'ils le sachent. Ça c'est sûr. Cette couverture-là, c'est inacceptable. D'abord, si l'homme ne peut pas t'engager pour venir travailler pour lui 12 mois, 11 mois durant, tu es absent. Et tu n'es sérieux que pendant un seul mois. Et tu veux rester au travail. Alors ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas aussi jouer avec lui. Non, pas du tout. Il ne peut pas accepter. Pas du tout. Il ne peut pas accepter. Alors ainsi, ce mois nous offre des possibilités très très énormes afin de... Parce que tout l'objectif principal de notre vécu ici, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala conformément à ce qu'il a dit. Les génies et nous autres, nous sommes créés que pour que nous adorions Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est à travers cette adoration qu'on peut prétendre aux délices du paradis qu'Allah a préparé pour ces gens pieux, ceux qui se sont conformés, non seulement à ses commandements, mais également qui ont suivi la sunna des prophètes envoyés dans l'espace et dans le temps. Ce sont ceux-là qui sont les véritables, les bons croyants, qui, comme tu dis tout à l'heure, verticalement, ils ne sont pas en conflit avec Allah, horizontalement, ils sont en bon terme avec Allah. Et le mois de Ramadan qu'on a planté au milieu des 12 là, c'est un mois comme s'il faut attendre, faire son petit bilan et préparer la nouvelle année. Non, mais c'est comme ça. Non. Comme ça. Non. Donc, vous voyez, je vais aller en direction de ceux qui ont compris le mois et qui veulent réussir le mois. Premièrement, il est demandé à tout fidèle jeûneur qui veut réussir Ramadan, premièrement, d'avoir un bon comportement. Et c'est quoi un bon comportement? On va toujours retourner chez le professeur de l'humanité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'Allah lui a dit toutes les bonnes œuvres du Fils de l'homme lui appartiennent, sauf le jeûne. Donc il y a une spécificité accrochée au jeûne. Oui. Dieu a dit que le jeûne m'appartient. La récompense à lui attribuer, c'est moi qui le sais. Oui. Personne d'autre ne le sait. Et pourquoi? Toutes les bonnes œuvres du Fils de l'homme appartiennent bien sûr à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Et pourquoi il dit qu'il appartient au Fils de l'homme et que c'est le jeûne seulement qui lui revient? C'est pour mettre en évidence l'importance du jeûne. D'accord. C'est comme dans une famille. Un couple qui a 5 enfants. 3 garçons de filles. Le père peut aimer un plus que les autres. Et ce n'est pas... La mère peut aimer un plus que les autres. Alors que eux tous sont issus du même père et même mère. Oui, tout à fait. Au point où chacun le sait. Et un tel là, c'est le fils à papa. Et chacun est d'accord, chacun est unanime là-dessus. À une telle, c'est la fille de la maman. De la maman. Donc, le jeune étant choyé, Allah dit que c'est pour moi.
dit que la récompense attribuée aux jeûneurs, c'est moi qui le sais. Comme si. À supposer aujourd'hui qu'un président de la République vous invite dans son bureau. Non. Il vous confie une mission. Il dit, à la fin de cette mission, C'est à moi seul. viens me voir, c'est à moi, Que tu c'est vas rendre moi compte. qui sais ce que je vais te donner. Comment pouvez-vous imaginer la récompense qu'il va vous faire? Tout à fait, tout à fait. Elle sera particulière. Vous n'aurez pas besoin d'aller voir le chargé financier, Non, aller au trésor et dire, tu finis ta mission, Tu viens me voir. viens me voir. Quelle idée vous allez avoir? Tout à fait. Si Allah dit que vous voilà, Et ici, c'est Allah. c'est Allah qui Pas dit, le président. ce n'est pas le président. Il faut rappeler que c'est bien Allah qui C'est a bien dit. Allah qui dit, va jeûner. À la fin de ton jeûne, la récompense c'est moi. Tout à fait. Vous voyez, ça c'est... Maintenant, Allah nous dit que le jeûne est un bouclier. On a déjà expliqué tout à l'heure. Et il dit, le jour où l'un parmi vous jeûne, qu'il évite des propos amoureux, même si c'est entre sa femme et lui. Des propos amoureux entre sa femme. Légitime. Oui, au cours de la journée. Tout à fait. Évitez même d'appeler ta femme chérie. Parce qu'il peut y avoir un impact. Il va y avoir quelque chose quelque part. Et il dit, il faut aussi éviter la perversité. Tout ce qui peut entraîner la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'éviter. Le jeûneur doit éviter de crier. Il doit éviter de patauger. Il doit éviter d'avoir un conflit avec X ou Y. Au point où le messager nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, pendant que l'on jeûne, si quelqu'un vous insulte, ou il cherche, Vous cherchez des noises. voilà, il ne faut pas répondre à sa provocation. Dites-lui seulement. Faites-le savoir que bon, moi, je suis un jeûneur. Je suis agent, je jeûne. Et le prophète a juré encore que je jure par celui-là qui détient mon âme, Allah subhanahu wa ta'ala. que l'odeur que dégage la bouche du jeûneur est appréciée par Allah plus que le parfum musc. Quand on reste longtemps sans manger ni boire, la bouche peut dégager Tout à fait. une odeur Tout à fait. nauséabonde. Tout à fait. Malgré tout, Allah dit que, ô toi jeûneur, cette odeur Sache que qui se dégage de ta bouche là, je l'apprécie mieux que le parfum musc. Vous voyez? Donc, ça c'est un. Secondo, toujours dans le comportement. le comportement. Il y a un monsieur qui s'appelle Junaid, que Dieu lui fasse miséricorde. Amen. Il est de passage devant un boutiquier. Et il a remarqué que ce boutiquier est virulent Ah. vis-à-vis de ses clients. Et ça arrive. Il est méchant à leur égard. Il est venu auprès de lui, mon cher boutiquier, vous vous gênez? Il dit, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, je jeûne. Et vous êtes méchant vis-à-vis de vos clients, vous traitez vos clients de la sorte, Lorsque vous gênez. alors que vous jeûnez. Ah, cela veut dire que votre jeûne là doit être revu. Que quand on jeûne, le comportement doit être différent. Bien sûr. Et il dit en même temps, vous avez aussi, vous n'êtes pas
vous n'avez aucune compassion à l'égard des autres. Donc, revoyez votre jeu, regardez votre comportement. Un jeune ne doit jamais se comporter de la sorte. C'est pour ça que je vous ai dit, ceux qui n'ont pas compris uniquement, c'est le strapontin de ce bas monde qu'ils cherchent. Il faut voir certains comportements dans la circulation, et certains comportements dans l'administration. Pendant que nos jeunes, il faut savoir s'adresser aux gens. Et d'ailleurs même, c'est tout le temps. À plus forte raison, pendant tout à fait. Donc ce comportement doit être... Il faut éviter les propos injurieux, les propos malsains. Éviter la colère. Tout. Et surtout, tu évoquais tout à l'heure la circulation. Il faut de la tolérance. On a beau peut-être vous couper un peu la priorité. D'ordinaire, vous commencez à crier sur les gens jusqu'à les insulter. Il y a des gens parmi les conducteurs qui pensent que la voie publique là est réservée à eux seuls. Oui, parce que s'ils sont dans des véhicules en hauteur, c'est évident. Il y a même ceux qui sont dans des petits véhicules c'est comme ça leur comportement. Ah, d'accord. Oui. Vous les connaissez, des gens qui, quand ils sont devant vous, c'est un problème. Ils sont derrière vous, c'est aussi un problème. Ah, ouais. S'ils sont devant vous, ils n'avancent que quand ils veulent. S'ils sont derrière vous, ils vous poussent à avancer même si vous ne pouvez pas. Voilà. Ils vous crient là-dessus, ils vous klaxonnent, ils font tout. Ils vous coupent la priorité. Le jeune est là pour transformer l'individu. Si au cours du mois de Ramadan, on n'a pas changé. Tous ces comportements-là, on n'a pas abandonné. Et que le jeune, on a raté. On n'abandonnera jamais. Donc, celui-là, il a raté. On n'abandonnera jamais. Si le mois de Ramadan n'a pas participé à ce changement, eh bien, ma foi, ce n'est pas dans un autre mois. C'est pour ça que la morale islamique nous rappelle encore. Tout celui qui jeûne, tout jeûneur doit avoir aussi tous ses organes et ses membres aussi jeûner. Participant au jeûne. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit que celui qui s'est abstenu de manger, il s'est abstenu de boire et éviter aussi les désirs charnels. Les trois là, seulement. Que cette façon de jeûner n'est qu'une tradition. C'est-à-dire, il n'y a rien de... C'est comme si un musulman ne peut pas venir se vanter à manger, prier. Mais un musulman, s'il prie, il n'a rien fait, quoi. C'est que ça. C'est pas. Le vrai jeûne consiste à éviter tout ce qui est illicite. Le vrai jeûne consiste à éviter tout ce qui est illicite et rompre le jeûne avec l'illicite. Bien sûr. C'est en ce moment-là que cette sorte de jeûne est une adoration réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Celle-là dont il a c'est ça l'adoration de Dieu. Voilà. C'est ça l'adoration de Dieu. Mais la première façon de jeûner là, c'est une tradition, c'est une routine. Tout à fait. C'est un principe, ça, c'est-à-dire, ça fait partie de la simple définition du jeûne. C'est-à-dire de manger, de boire et des rapports sexuels. Quelqu'un qui fait ça, mais c'est le niveau le plus bas de considération. Vrai. Il faudrait que tous les organes participent à ce jeûne afin d'éviter de tomber dans l'illicite. Voilà. Maintenant, pour détailler, deuxièmement, le jeûneur doit éviter de médire, la médisance. C'est quoi même la médisance? C'est parler de quelqu'un à son absence. Sur des sujets qui ne lui plaisent pas. À supposer que quelqu'un est noir, il tourne le dos. Regardez comment il est noir. C'est noir ou là. Un tel, pourquoi tu... Ah non, je n'ai dit que la vérité.
Oui, Mais tu as ça, dit, oui, tu as dit la vérité. Mais tu as tu as dit ce qui ne lui plaît pas à son absence. À son absence. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Et si c'est faux, ça encore, c'est la diffamation. voilà. Parce que tout ça là, annule les bienfaits du jeûne. C'est pour ça que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a beaucoup qui jeûnent. Mais très peu arrivent. Mais qui, dans leur jeûne, leur part de jeûne, c'est seulement la faim et la soif. Parce que toutes ces actions il s'attaque aux honneurs des autres. Ou il mentent. Et c'est pas autorisé pendant. Oui, de toutes les façons, ça n'a jamais été autorisé. Voilà, tous les temps, ce n'est pas autorisé. Mais pour réussir le jeûne du mois de pendant cet intervalle d'un mois là encore, oui, tout à fait. Donc il faut l'éviter. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a comparé pour dire que bon voilà, parler de quelqu'un à son insu, c'est comme si ce monsieur dont vous avez parlé de lui là, il meurt. On coupe un morceau de sa viande pour lui dire vous retirez ça, vous ne voulez pas manger la chair du cadavre de votre femme. Voilà. Personne n'en veut. Mais en médisant quelqu'un, oui. Mais c'est ce que vous faites. Voilà. Et Allah dit que tel que vous ne pouvez pas manger sa viande là, c'est ainsi aussi que vous devez éviter de le médire. Donc, autant on diffame, on médit de quelqu'un, c'est comme si on mangeait la chair de son cadavre. Oui. Il faudrait que cela, cette image que ça soit bien compris. Tout à fait. Donc, et Allah, dans le verset, a dit Wattaqullah. Répétez deux fois d'ailleurs. Craignez Dieu dans ses ordres, dans ce qu'il a ordonné. Et craignez Allah dans ce qu'il a interdit. Malgré tout, Allah accepte le repenti de ses fidèles croyants et en même temps il est compatissant à leur égard. Ça, c'est un. Secondo encore, le jeûneur doit avoir la maîtrise de sa langue en évitant le faux témoignage. Quelque chose est noir, toi tu jures par Dieu que c'est blanc. À travers un faux témoignage, il y a le mensonge qui est inclus. Mais c'est toujours. Donc, troisièmement, il y a encore le mensonge lui-même. Mentir délibérément. Délibérément. Qu'il faut éviter de mentir pendant que l'on jeûne. Il faudrait aussi éviter de colporter. Un jeûneur qui vient voir Amadou, lui parler de Moussa. Quand Amadou va s'intéresser à la causerie, il prend ce que Amadou a dit pour aller raconter à Moussa. Il est déjà venu parler de Moussa à Amadou. Amadou s'est intéressé, il a pris ce qu'il a dit pour venir encore rencontrer à Moussa. Dans quel but? De les mélanger, bien sûr. De les mélanger afin qu'il y ait en conflit. Donc, tout jeûneur doit aussi éviter cela. Non. Il y a un petit récit. Il y a un émir. Un chef religieux. Il a une fois rencontré un de ses administrés dire que bon voilà un tel. J'aurais appris que tu as touché à mon honneur, tu as raconté ce que tu voulais sur moi. Son administré a dit quand est-ce? Amir al-Moumine, je ne l'ai jamais fait. Il dit pourtant mon informateur
c'est quelqu'un de sûr, de véridique. Il dit Amir, ce que je vais vous dire, il ne faut jamais avoir confiance à un colporteur. Et il n'a jamais été aussi véridique. Retenez cela de moi. Il dit, ah, tu as raison. Et de ce fait, l'émir lui a fait un cadeau. Et il n'y a fait aucun mal. Donc, il a dit à Kumfasukum, donc, quand quelqu'un va venir vous raconter n'importe quoi, vérifiez. Vous voyez, même le Coran dit que ça jamais. Quand tel est venu me dire, je sais que ce qu'il dit est vrai, il ne va pas mentir, ça jamais. Donc, il faut se méfier. Tout à fait. Il y a aussi ceux-là qui font tout pour semer le désordre, le désastre, la turpitude dans la communauté. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça c'est très vite fait. On dit tout ce qu'on veut. Il faut voir même avec l'apparition du croissant lunaire. Ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Quand quelqu'un a envoyé sans être sûr que le croissant lunaire a été... Ça fait des dégâts. Ça fait déjà des dégâts. Et Allah nous en garde. D'abord, la morale islamique nous dit que sachons bien que la première nuit du mois de Ramadan, il y a un héros qui lance un appel. Il dit que, oh vous malfaiteurs, cessez le mal. Et si vous continuez, sachez bien que Allah est aux aguets. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Et Allah a dit, إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ceux-là qui veulent répandre la turpitude, le malheur, le désastre dans la communauté des croyants, qu'ils sachent que Allah leur réserve un châtiment douloureux dans ce bas monde, d'abord et ensuite dans l'au-delà. Si vous ne savez pas, Allah lui, il le sait. Aujourd'hui, par rapport à ce verset-là, il faut voir le comportement des gens et pendant le mois de Ramadan. Tout à fait. Donc, celui qui ose ça là, non seulement connaîtra le malheur ici-bas, et ce qu'il attend encore le jour de compte est encore énorme. Tout à fait. Donc il faut faire beaucoup attention, bien sûr. Le jeûneur, tel qu'on l'a dit au début, doit éviter de beaucoup manger, de se gaver le ventre. La logique veut que le moins coûteux en termes chiffrés, normalement, hein, parce qu'on ne mange pas du matin jusqu'au soir, depuis l'aube là. Donc en fait, c'est comme si réellement on ne mange qu'une seule fois. À l'aube, on fait un goûter et puis c'est fini. La logique veut que c'est le moins qui est le moins coûteux possible. Mais malheureusement, non, enfin, je ne dis pas malheureusement, mais ce n'est pas le cas. Oui, les gens, c'est dans ce mois-là encore qu'ils sont dépensiers. Ils abusent dans les dépenses. Vous voyez, le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Adam n'a jamais rempli son ventre un récipient, mauvais qu'il soit, comme son ventre. Il lui suffit de quelques bouchées pour se tenir bon. Si on respecte cela, et puis à la rupture là, il est demandé aux fidèles
d'abord d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une occasion qui lui est donnée au moment de la rupture de s'adresser à son Seigneur. Et c'est une bonne occasion. C'est une bonne occasion parce qu'en ce moment, Allah exauce. Voilà, tout à fait. Mais malheureusement, on tombe dessus. Les gens, tout ça là, ils mettent de côté, on tombe dessus. Ils mangent avec les 10 doigts. Et c'est très grave. Ils remplissent le ventre au point où aller même cheminer pour aller à la mosquée, c'est un problème. D'autres aller même à la mosquée, ils ne vont pas. Ils restent sur leur tapis là-bas pour prier. Ils finissent de prier, ils s'allongent. Ils n'ont pas très bien compris. Alors que même le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le ventre doit être divisé en 3 parties. Une partie pour la nourriture, une partie pour la boisson, et la troisième partie pour la respiration. Voilà, tout à fait. Mais si on bloque les trois tiers, alors c'est fini. C'est fini. On ne peut pas être. C'est pour ça que ces gens-là, ils ont de difficultés à aller exécuter les 17 rakats. Mais enfin, c'est un entêtement où je ne comprends pas. C'est-à-dire on ne peut pas se rappeler que ce mois, quand même, on a fait tout cela pendant 11 mois. On ne peut pas. Déjà, on a dit qu'il y a 2 groupes. Ceux qui ont compris c'est quoi le mois de Ramadan et ceux qui ne l'ont pas compris. Ils traversent le mois de Ramadan et c'est fini. Et vous voyez ces prières-là, les 17 rakats, qu'est-ce que le prophète a dit à leur sujet, sallallahu alayhi wa sallam? Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ça c'est le mois de Ramadan. Oui. Non. C'est une chance qu'on ne peut trouver que dans ce mois-là. Que dans ce mois de Ramadan. Quiconque aura exécuté ces prières surrogatoires collectives là-bas à la mosquée aura tous ses péchés effacés. C'est ainsi encore le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est venu assister à la prière collective avec l'imam et qui a quitté avec lui. La récompense qu'on lui donne, c'est comme si il a passé toute la nuit en prière surrogatoire. Non. Il y a des gens. Non. J'arrive. Il y a des gens qui viennent, ils font seulement la prière de Isha et ils quittent. Oui. Maintenant. Il y a des gens, ils vont dire non, de toute façon, c'est surrogatoire. Même si je ne veux pas ça, ça n'a aucun impact sur mon zone. Voilà. Attends. Et la récompense, tu n'en as pas besoin. Tu ne veux pas que Dieu te fasse ses péchés. Il y a des gens qui font Isha et les 10 rakats. Chef de 8 heures, ils quittent. Donc eux aussi ne peuvent pas bénéficier de ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui vient à la prière collective avec l'imam du début jusqu'à la fin. La récompense qu'on lui attribue, c'est comme si il a passé toute la nuit en prière surrogatoire. Donc s'il quitte un pan de ces 3 catégories de... Il rate cette récompense. La condition c'est qu'il faut venir avec l'imam et s'en aller avec l'imam. Voilà. Commencer avec lui et finir avec lui. Il y a aussi une invocation à la fin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait après chef et vitre. Subhanal Malikul Quddus. Subhanallah Malikul Quddus. Beaucoup ignorent ou beaucoup ne font pas. On dit seulement assalamu alaikum, chacun quitte. Donc il faut aussi associer ça dans tout ce que nous faisons. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais on constate que après la prière de chef et witr là, il y a des imams donc qui font des prières. Cela est autorisé aussi en islam. Oui, c'est autorisé. Et dans la dernière rakat, après la génuflexion, l'imam revient à sa première position. Il tend les 2 mains pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup qui se plaignent. Et celui qui s'en va ne peut pas bénéficier. Ne peut pas bénéficier. L'avantage contenu dans cette prière. Voilà. Donc, pendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est une occasion à saisir. Il faut qu'on corriger. Il faut qu'on comprenne. Voilà. Pour corriger tout ce qui est faux, tout ce qui est mauvais en vous.
Parce que vous ne savez pas. Il y en a même qui savent. Si c'est votre dernier Ramadan sur terre, vous ne savez pas. Tout à fait, ça c'est sûr. Une fois que vous réussissez ce Ramadan, c'est une occasion pour vous pour aller au paradis. Tout à fait. Et quand vous allez rater, il faut voir qui va venir on peut pas corriger. On ne peut pas trouver une période de bonus. Non, c'est fini, c'est raté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc, en termes de comportement. Oui, c'est ainsi. Et il faut aussi garder les yeux chastes. Les yeux doivent aussi... ils doivent regarder ce qui est licite. Il y a des gens qui pensent être malins. Ils peuvent ne pas sortir de chez eux. Mais la chaîne de télé est là. C'est pire souvent. Ils regardent les films amoureux. C'est pire souvent. Les femmes qu'on vous présente dans les films, c'est pire que ceux que vous rencontrez. La plupart, celles-là, elles sont totalement à moitié nues. Voilà. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Ali, tu peux, d'une façon accidentelle, regarder ce qui est illicite. Évite tout de suite. Il dit, pour ce premier regard-là, c'est toléré. C'est toléré. Mais quand tu as vu, tu as essayé de voir encore plus clair. Voilà, tu veux poser maintenant le ballonnet au sol correctement? Tout à fait. En ce moment, dans ton registre, on t'écrit quelque chose. Oui, tu dépasses l'autorisation. Voilà. Le premier regard, il est accidentel. Voilà, tu ne savais pas que tu vas passer ça là. Bon, ça passe. Mais elle passe, tu la suis jusqu'à là. Donc en ce moment, c'est un péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il faudrait qu'on sache que éviter de gaver le ventre. J'allais parler du tabzir justement, il faut qu'on en parle. Ce gaspillage, ce gâchis souvent qu'on fait. Vous voyez, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose de très sérieux. Tout celui qui se gave le ventre, sachant que son voisin ou son frère est dans le besoin, il n'est pas croyant. Non. C'est là que vous allez trouver quelqu'un, sa table est garnie. La table est là, garnie de toutes choses. Le poulet est là, le poisson est là, banane est là, orange. Voilà tout. Mais il n'a jamais pensé une fois à son voisin, à ses frères. Comment ils ont rompu? J'ai suivi le prêche d'un marabout, toujours pour parler des liens entre les voisins. Il y a un voisin, il est venu voir son collègue voisin pendant le mois de Ramadan. Il dit, voisin, par respect au lien de voisinage, je suis venu t'informer que ma famille et moi, nous allons faire Umrah, Inch'Allah. Masha'Allah. Je suis venu personnellement chez toi pour t'informer. Qu'est-ce que l'informé a dit? Celui-là qu'on a informé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que Dieu ne vous ramène pas en bonne santé. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Il dit, c'est là que mes enfants sont tombés malades. J'avais rien pour payer l'ordonnance. On a chassé mes enfants de l'école. Je n'ai pas fait quoi que ce soit. Pire, on n'a même pas monté la on est resté chez nous pendant tel nombre de jours, on n'a pas mangé. Tout cela,
au-dessus de toi. Dans tout ça, là, maintenant, tu vas venir dans la main me dire que bon, voilà, toi, tu es candidat à la Umrah avec ta famille. Qu'Allah ne vous ramène pas, oui. Ça c'est fort. C'est là pour se corriger. Il était allé acheter des vivres, venir le donner. Prendre de l'argent et dire que bon, voilà. En ce moment, il a réparé. Le Coran n'a pas besoin d'attendre cette situation. Il a déjà agi. Ah non. Mais non. Si nous comprenons pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous retrouver 5 fois à la mosquée. C'est quelque part pour comprendre nos problèmes aussi. C'est pour que je comprenne quel est ton problème chez toi. Non seulement en regardant ton visage et par ton habillement. Je dois savoir interpréter la situation. Oui, là chez lui, ça ne va pas. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne cherche pas à comprendre. Non, on est même fier que le frère soit dans la gêne. C'est grave ça. Que le frère soit dans une situation difficile. C'est grave. Le prophète a répété 3 fois La yu'min, la yu'min, la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Même ya Rasulallah. Qui celui-là dit voilà. Voilà. Tout celui qui ne met pas son voisin à l'abri de son mal. Tu en as, tu ne donnes pas. Et Allah t'a invité à donner. Voilà, il y en a beaucoup comme ça. Donc que les gens fassent beaucoup attention. Ce mois, c'est un mois où on doit se corriger, devenir une autre personne. Voilà. Il y a aussi une pratique que les gens cessent de harceler les autres. Non. C'est-à-dire donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Que les gens cessent aussi d'exposer leur misère. Certains, ce n'est pas qu'ils sont nécessités, mais ils veulent seulement avoir plus. Et ça finit par agacer. Voilà. Je salue au passage le comportement d'un imam. Qui, malgré sa situation de misère, n'a jamais manifesté ça aux fidèles. Il boit de l'eau pour le souhou et il boit de l'eau pour la rupture. Et il y a aussi un généreux donateur qui le fait fi sabilillah. Il cible les démunis pour aller leur distribuer à manger. Et celui-là, il a vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit que j'ai un tel fidèle à tel endroit, je voudrais que tu lui manifestes ta générosité. Le monsieur est allé à la mosquée. Arrivé là, ils ont prié Maghrib ensemble. Et c'est lui-même. Il a remarqué que celui-là, parmi les autres, était un étranger. Alors, il va l'inviter chez lui. Il l'a invité chez lui. Arrivé à la maison, il demande à sa femme, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a de l'eau. Ce que traditionnellement tu as toujours trouvé, c'est ça qu'il a dit, que va amène ça. On a amené l'eau, il a bu, il a dit, bon, étranger, vraiment, voilà ce que tu as trouvé. Hein. Voilà, contente-toi de... L'étranger a bu, il dit que bon, mon déplacement ici, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Et il m'a dit de venir t'assister. Il a sorti l'argent, il lui a remis. Il dit que dans le véhicule, il y a des vivres que j'ai amenés. Vous voyez, il y a des comportements agaçants. Moi, j'ai assisté une fois, un imam a fini de diriger la prière de vendredi. La petite porte réservée là, à l'imam. Quelqu'un est allé l'attendre là-bas. Aussitôt sorti, le monsieur lui a dit, « Hé, Nana Soukaro !» Comme si l'imam est un chien. « Hé, Nana Soukaro !» D'abord, tu ne sais pas dans quelle situation se trouve l'imam. Tout à fait. On ne lui a pas donné du sucre à distribuer aux gens. Et lui, il n'a pas les moyens. Et lui, il n'a aucun moyen. L'imam lui a demandé
Pour qui est-ce que tu jeûnes? Dis pour Allah. Il dit je jeûne pour Allah. Il dit que adresse-toi à lui pour qu'il te donne ton shukr. Car Allah dit au moins yattaqillaha yaj'al min kulli dhikrin makhraja. Voilà. Oui. Alors on nous signale, il est l'heure, Abdel Fattah, nous achevons, comme je l'ai dit, à la première décade. Nous souhaitons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait accordé et accepté nos œuvres. Amin, amin. Et que nous avions bénéficié de cette miséricorde, parce que nous allons, Inch'Allah aussi, Allah nous le permet, voir toutes ces décades-là au fur et à mesure. Et ainsi, donc, le Coran doit être quelqu'un de complètement transformé pendant ce mois-là. Il cherche à ressembler à des anges qui ne transgressent pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois de générosité, c'est un mois de pardon, c'est un mois de très grande considération. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous réussissions notre jeûne et tu nous termines cette table-là par une prière. بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدار كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم انا نسالك الجنه الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسالك الجنه الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسالك الجنه الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Wassalamu alaikum. L'élément, Inch'Allah, sera rediffusé le jeudi à partir de 17h30. Bonne rupture. Merci. الله 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 الله